Distinguished guests, excellencies, participants of the Sulaimania Forum. It's a pleasure to be here with you all today. It's a delight to be in Sulaimania at this historic time where such an important gathering is taking place. Okay. Unfortunately, one of our speakers has gone missing. We are trying to track him down, but we have enough talent on this panel to have a riveting discussion. We're going to change the format a little bit to protect time and to keep it lively. Initially, the panelists were going to give small remarks, and then we'll open it up to Q&A. I think we'll have more of a discussion where I'll just ask a few questions to get the ball rolling, and then you all in the audience can ask even tougher questions that I'm hoping to ask. We've heard a lot of comments in the opening remarks, descriptions of the state of Iraq today. We have heard that Iraq is facing terrible and grave dangers. We have also heard questions posed by Prime Minister Barzani as to whether or not this country will remain a democratic country. What is clear is this country, Iraq, seems to be moving from challenge to challenge, some would say crisis to crisis. From political challenges facing the country, to economic crisis that has gridlocked the country, to the threat of renewed insurgency and violence that is taking hold in some parts of this country. We have heard external analysts in the media and around the world give their perspectives of Iraq, but we're delighted today in Sulaimania to hear an insider's perspective, which is what the title of this panel is. We have two distinguished speakers present with us. The third one we are hoping will join. I'll start with Dr. Hachem Al-Hassani, a good friend, former Speaker of the Iraqi National Assembly and former Minister of Industry under the Iyad Alawi government. He's also served as a Member of Parliament. Dr. Fuad Hussain, Chief of Staff to the President of the Kurdistan region, who's been intimately involved in many efforts to navigate the many challenges that have faced Iraq, and has spent many hours on the phone and in person with our other panelist, Ustaz Faleh Al-Fayad, who we again hope will join. Ustaz Faleh is Iraq's Minister for State for National Security Affairs. He has held numerous high-ranking government posts throughout his distinguished career, and he's an influential member of Prime Minister Maliki's inner circle. So with that, and understanding the theme that we have today, and knowing that via Twitter, if you hashtag Suli Forum, those of you who are watching this via the internet or at home, you can pose your questions to the panelists, and if the questions are good, which I'm sure they will be, we'll be happy to forward them on to the panelists. I'll start with you, Dr. Hachem. You Speaker of the Parliament, you were there when the foundations of the new Iraq were being put in place. How would you assess the adherence to the Constitution of Iraq, and how would you place the Constitution of Iraq in terms of the political process right now? Well, thank you very much for the American University for inviting us. Thank you, Marion Aboud. I gave her some hard time today. Thank you for all your efforts, and thank you, Barham, for inviting us to this event. I would like, to start, with what went wrong. Should I speak in Arabic or in English? No, English. It's a democracy. You can I'm going to choose. speak in Arabic. Talk. ما الذي ما الخطأ الذي حصل في العملية السياسية بحيث انتهينا في هذا الوضع الذي نحن فيه، ولا أريد أن أوصف هذا الوضع الذي نحن فيه لأنه كلكم عارفين ما هو هذا الوضع. شنو الخطأ الذي صار بحيث انتهينا هذه النهاية بعد 10 سنوات
من العمل يعني المضني والجاد من قبل كل الأطراف. أنا أعتقد أساس المشكلة في العملية السياسية في أنها بنيت على أساس المخاوف وليس على أساس المصالح، والأصل في العملية السياسية أن تبنى على أساس المصالح، مصلحة كل الفرقاء السياسيين. من هنا بدأت المشكلة، ومن هنا بدأ فيما أسميه أنا التراجع الديمقراطي في العملية السياسية، من خلال الخروقات التي حصلت في الدستور العراقي من طرف معين، ومن خلال ممارسة أسلوب الإقصاء والتهميش لهذا الطرف أو ذاك الطرف. تداخل السلطات أو تغول سلطة على السلطات الأخرى، السلطة التنفيذية وتغولها على السلطة التشريعية وعلى السلطة القضائية، هذه مشكلة كبيرة، هو انحراف حقيقة في مسيرة العملية الديمقراطية. يعني اليوم البرلمان العراقي الذي يشكل عمودا أساسيا للديمقراطية في العراق لا يمتلك حق التشريع ولا يمتلك حق المراقبة، وهذه هي مهمات البرلمان. اليوم حق التشريع سحب من البرلمان العراقي بقرار قضائي. المحكمة الاتحادية تأتي وتفسر ما كتب في الدستور بأن البرلمان العراقي من حقه أن يقدم مقترحات قوانين. المحكمة الاتحادية تفسر ما كتبناه نحن. الذين كتبوا الدستور هم لا زالوا على قيد الحياة، ونعرف كيف قدمت هذه الفقرة، وقدمها الائتلاف الوطني في ذلك الوقت، وكان السبب وراء ذلك في أن لا تأتي دكتاتورية جديدة مرة ثانية في العراق. اليوم يأتي تفسير ويسحب حق تقديم مقترحات القوانين من البرلمان العراقي. الرقابة التي هي من أهم صلاحيات البرلمان العراقي، اليوم لا يستطيع البرلمان العراقي أن يراقب أي جهة تنفيذية، لا نستطيع أن نستضيف، لا نستطيع أن نستجوب، وبالتالي تؤخذ القرارات من قبل الجهة التنفيذية دون الرجوع واستشارة حتى الفرقاء السياسيين. والمثال على ذلك الآن ما حصل في الأنبار. حرب بهذا المستوى يشكل خطرا على وحدة العراق وعلى انسجام العراقيين مع بعضهم. يتخذ القرار بدون حتى العودة إلى البرلمان والحديث مع الكتل والأطراف الأساسية في هذا الشيء. الخلافات بين المركز والإقليم، 10 سنوات احنا إلى الآن لم نستطع أن نشرع قانون النفط والغاز، 10 سنوات لم نستطع أن نشرع قانون المجلس الاتحادي، المحكمة الاتحادية، قانون الأحزاب. كم نحتاج؟ 20 سنة أخرى حتى نستطيع أن نشرع هذه القوانين. كلما تأخرنا في هذه المجالات طبعا سنجد هناك انحسارا في العملية الديمقراطية. النقطة الأخرى اللي أحب أن أكد عليها وهي خطيرة جدا في تصوري في البناء الديمقراطي، وهو استحضار التاريخ ليكون هو الحاضر وليكون هو المستقبل. عندما اليوم نتكلم عن معسكر يزيد وعن معسكر الحسين، هذه يعني اصطلاحات خطيرة تؤثر في وحدة مجتمعنا. ما الذي نقصده بهذا؟ هل نريد أن نؤجج المشاعر الطائفية مرة أخرى كما حصل في عام 2005 و6 وأعطينا أرواحا ثمينة من كل الأطراف في هذا الاتجاه، أم نريد أن نبحث عن حل حقيقي يشترك فيه جميع الأطراف؟
قناعتي أنه لا يمكن للمسيرة الديمقراطية أن تمشي إلى الأمام، أن تتقدم إلى الأمام، ما لم يكن هناك شراكة حقيقية بين الأطراف، وليس مشاركة موجودة. الأكراد ممثلين في الحكومة، السنة ممثلين في الحكومة، لكنها هي مشاركة. أما القرار فتتخذه جهة معينة فقط، أو ينتهي في النهاية أنه شخص واحد هو الذي يقرر ما يحصل. فإذا لا بد من العودة على بداية العملية السياسية التي بنيت على أساس الشراكة الحقيقية وليس المشاركة في هذا الشأن. نقطة أخيرة وتوقف عندها حقيقة، هي حتى صلاحيات الجهات التنفيذية. يعني اليوم حتى في الجهة التنفيذية هناك سحب صلاحيات من الوزراء. أعطيكم أمثلة: هناك وزارة زراعة وهناك مبادرة زراعية، هناك وزارة تعليم عالي وهناك مبادرة التعليم، وهناك مبادرة لكذا ومبادرة لكذا، وهناك مكتب للقائد العام للقوات المسلحة، ولا يشترك أحد في اتخاذ القرار سوى رأس الحكومة. فأية شراكة هي هذه؟ حتى صلاحيات الوزراء. اليوم كان سيد وزير الخارجية يتكلم عن العلاقات الخارجية للعراق. طبعا معالي الوزير أدى دورة في محاولة أنه إيجاد علاقات جيدة، بس انظروا إلى علاقاتنا اليوم مع دول الجوار. علاقاتنا متشنجة مع معظم دول الجوار، بل مع معظم المنطقة، لأنها لم تبنى من قبل الأطراف السياسية في وضعها رؤية مشتركة، رؤية تعتمد على المصالح ولا تنبني على الرؤية الخاصة لطرف معين أو لشخص معين. فلا بد لنا إذن أن نعود إلى ما كتبناه في الدستور، ونلتزم فيما كتبناه في الدستور، ونعمل على إصلاح الثغرات اللي موجودة في الدستور حتى نرجع العملية الديمقراطية على سكتها الأصلية وننطلق إلى الأمام. ونأمل أنه الانتخابات القادمة هي مفصل في هذا الأمر، لأنه إذا لم يتم تعديل المسار الديمقراطي في هذه الانتخابات تخوفنا أن السيناريوهات القادمة ستكون سيئة بالنسبة للجميع. وأتوقف عند هذا الشيء. شكرا. Thank you, Dr. Hacham. Kirk Falah, sorry. خليه بالدور يعني ما شوف. It's أنا أريد it's ما يدورات. أسمعك. we are there's no rigid structure here. أريد أول مرة أسمعك حتى. حكومة ثم الإقليم. Based on what Dr. Hacham said and some of the comments we heard earlier by the distinguished speakers, and the fact that there is clearly a political gridlock in the country right now, and the conflict that exists as well as the tensions between Erbil and Baghdad. I will reiterate a question that Prime Minister Barzani asked in his opening remarks is, will this country remain as a democratic country? Please. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ويا السادة الحضور جميعا. في الحقيقة أنا يتطلب وضعي وقت أطول، لأنه يبدو أنه اليوم يعني القدر خلانا في مكان يجب أن نتكلم عن على الأقل بمقدار عن صوت للحكومة الاتحادية، وأتكلم عن قسم من قناعاتي الشخصية بحدود ما يسمح به موقعي الوظيفي. أنا كان عندي ملاحظات على ما حصل بالجلسة الأولى. بصراحة حديث كان بنوايا طيبة ومن السيد أحمد داود أغلو، وهذا يتطلب ترجمة إلى واقع. والكلام الطيب والكلام
اللي يعبر عن نوايا طيبة ويعبر عن رغبات ويعبر عن تصورات. يعني هو أستاذ جامعي وأنا كل احترام. احنا بالسياسة نريد لها واقع مصادق عملية فعلية لمشاكل محددة بعينها في هذه القضية وفي تلك القضية وفي مسائل أخرى، ونتمنى تكون هذه بداية طيبة. بصراحة أنا أعتقد لغة الحوار هي غير لغة التخاصم وغير لغة تسجيل النقاط. لغة الحوار هي البحث عن المشتركات. أنا بصراحة كنت جاي لهذا المحفل بأطرح هذا الصوت في ظرف أعرفه صعب جدا بالنسبة لشخص مثلي يتكلم في هكذا بيئة، لكن احترامي للأخ العزيز الدكتور برهم وحبي بصراحة لهذه المدينة وللكرد ولإقليم كردستان، أبحث وأعتقد من واجبي أن نسهم في تقريب وجهات النظر، واعتقد انه احنا في نهايه الطريق ليس لنا الا ان نعيش سويه، وهذه معادله التاريخ، والذي يبدل انتماءه ووجوده وحضوره وارتباطه التاريخي سيصعب عليه ذلك. هذا العراق واحد بعربه وكرده بسنه وشيعه، هذه معادله فرزها التاريخ وفرزتها من ظروف ومعاناه. والقرن الماضي مثل ما قال الاخ برهم كان صعب على الكرد، كان صعب علينا ايضا. يعني كنا في ظل النظام يعني استباح دماءنا وحرماتنا وحرم معتقداتنا وحرم حتى عاداتنا البسيطة. فالعراق عانى، واحنا مدعوين ان نستثمر هذه المعاناة، ان نتوحد لا نتفرق. لكن قسم من مشاكلنا انا اميزها على انه هي قسم من امراض المراحل الانتقالية، لا نضخمها كلش يعني لانه هي مبتلى بها كثير من الدول، وتجربتنا كان يعتبروها فريدة بالمشاكل، لكن نستبين أنه كل دول المنطقة حبلى بمشاكل أكبر وأكثر. وأنا كنت أتكلم مع السيد أبو هاشم قبل الجلسة، قلت له الخطاب العراقي قبل 5 سنوات يتردد الآن في مصر وفي تونس وفي عندما يتكلمون عن التعددية وعن التوافق وعن بناء دستور فإحنا أصحاب تجربة رائدة دفعنا ثمن. أعتقد من الشجاعة أن نستمر في تحمل أعباء هذه المسؤولية، ولا نضخم الخلافات السياسية إلى حالة تجهض كل التجربة. التجربة أنا أعتقد تجربة كريمة وتجربة مهمة. العراق بالرغم عن كل ما قال الأخ الدكتور حاكم، وأنا لا أتفق معه في الكثير من ذلك، لا زال بلد متميز في دخوله إلى النادي الديمقراطي في المنطقة. يعني العراق ولبنان يعني يمكن من الدول الفريدة في الدول العربية اللي بها وضع ممكن أن يسمى مختلف عن بقية الدول، في حرية الرأي، في حرية الإعلام، في انتقاد الحاكم، في انتظار الانتخابات. نحن ننتظر الانتخابات، اكو دول ما تنتظر الانتخابات، سواء أتت أم لم تأتي النتيجة محسومة. نحن ننتظر الانتخابات، النتيجة تغير، وإذا غيرت النتيجة أعتقد هذا الكلام أكثر يصير ما له مورد. بالنسبة للأخ العزيز السيد رئيس وزراء الإقليم اتكلم عن مسألة الرواتب واستخدامها. بصراحة يا أخوان احنا نحبكم، احنا ما عندنا نظرة سلبية. أنا أعكس وجهة نظر، والأخ هشام يحضر جلسات، ما عندنا نظرة بانتقام وحقد، ولا بالعكس الشعب الكردي عزيز علينا ونحب الشعب الكردي ونريد أن نكون في وئام، ونريد أن نكون وما نستخدم هاي الأوراق للضغط، لا، هي جزء من مترتبات الخلاف، وهي نتيجة لخلاف على توزيع الموارد الاتحادية، على مسألة الانفراد في تعاقد مع دول أخرى دون دخول الحكومة الاتحادية في الموضوع. والحكومة تحذر من أن هذا الموضوع سينتقل إلى كل المحافظات الأخرى بهذا المنطق. أنا لا أتكلم عن من هو الموقف صحيح وغلط، أريد أن أكون في موقف آخر هذا اليوم، عندي رأي، لكن أقول هذا جزء من نتيجة الخلاف. والخلاف اللي صاير أنه اكو نفط من الاقليم ما يصدر، اكو تصور عند اخوان بالاقليم مختلف، الحكومه الاتحاديه تقول يجب ان جزء من استحقاق الاقليم للموازنه ومستحقاته ان يقدم ثرواته للموازنه الاتحاديه حتى ياخذ حصته 17% من هذه الموازنه. وهذا كلام يعني به اخذ ورد، واعتقد الحوارات جيده. لا الرواتب لهذا الشهر يمكن هم صرفت، لكن موضوع مو مساله لو ذراع ولا مساله كسر إرادة ولا مسألة انتقام، إنما هي من مترتبات خلاف مالي سياسي يتطلب الحل، ويتطلب أن نحل بوسائل غير وسائل الإعلام. ذكرت ملاحظة صراحة تتعلق بالمنطقة، أنا يعذرني الأخ قباط عن
أتكلم في مواضيع أخرى، بس رجعت أعطي نفسي فرصة في مسألة الليبراليين واختفائهم والديمقراطيين واختفائهم عن الساحة. هل أخفوا إخفاء قسريا أم تجاوزتهم المرحلة؟ أكو ناس تجاوزهم المرحلة، يعني إلى أطروحة معينة، إلى تصور معين، مرحلة تتجاوزه، وإحنا كنا باشا تجاوزنا المراحل ويجي جيل آخر مكاننا. فالديمقراطية ما مرهونة بشخصيات معينة بعينها، مرهونة بمنهج ودولة تنبني وتحترم السياقات. طبعا احنا سياقاتنا لا زالت ضعيفة، لا زالت بدائية، لا زالت في بداية الطريق، والبلد يواجه حرب من قبل الإرهاب. هذه الحروب، دولة مثل مصر بمستوى من الإرهاب لا يقارن بمثل العراق، حاليا دولة مشلولة. فالعراق إذا تم استهدافه بهذه الآليات الإرهابية الفعالة المؤثرة، طبعا تؤثر على فعالية الدولة، على سلامة بنية الدولة، على النظام الديمقراطي للدولة. أنا ما أقول النظام الديمقراطي سليم، بمشاكل، بتحديات، الدستور بمشاكل، لكن هو هذا الدستور اللي وصلنا قدرنا نوصل له بالتوافق، وعلينا أن نحترمه. والمحكمة الاتحادية هي هاي المحكمة الموجودة، ما عندنا غيرها. شو نسوي إذا رفضناها؟ ما عندنا مشي إلا أن نستبدلها أو نغيرها بشيء آخر. مسألة تغول السلطة أنا أعتقد جزء من الخلاف العراقي مبني على واقع سياسي. أنا أعتقد أن الحكومة والبرلمان ومجلس القضاء كلها أطراف لديها مشاكل، وهذه المشاكل هي قسم منها بنيوية في بنية هذه الأجهزة. البرلمان بمشكلة في بنيته، في هيئة رئاسته. الحكومة في طبيعة ضعف الانسجام الموجود بين الشركاء السياسيين، وهم شركاء متخاصمون. يعني الكابينة الحكومة ما مبنية على رؤية واحدة وعلى نظرية واحدة تقدم برنامج وتستقيل عندما يتعطل هذا البرنامج. لا، احنا ما عندنا في شيء نموذج آخر. هذا الوزير مفروض، وهذا رئيس وزراء مفروض، وهاي التركيبة مفروضة يجب أن نعيش بها بأي شكل من الأشكال. وطبعا هذا صعب أن تبنى بدول في مراحل انتقالية وتتطلب سلطات أقوى. لكن نقطة أخرى، موضوع الحكومة المركزية انتهت. الحكومة المركزية انتهت، ماكو بعراق بعد حكومة مركزي، اكو حكومة اتحادية فدرالية، بس البديل عنها هو الدستور، وبديل عنها الالتزام بالدستور وليس الشيء الآخر. يعني الفدرالية ليست تكون فدرالية، هذه مسألة يجب أن نعيها بدقة، ويجب أن نحاسب أنفسنا. كنا على أنه نبني وننجح نظام فدرالي يقوم على أساس الدستور، وهذا أعتقد مسؤولية الجميع. الصلاحيات ما أحب أن أتكلم بها بصراحة، ومسألة الأنبار معركة وطنية يعني، وبصراحة أثبتت أنه إحنا إن قدرة أن نتجاوز الموضوع الطائفي ونتعايش ونبني دولة تحارب الإرهاب. الوضع في العراق أنا غير متشائم، وما دام إحنا أكو عندنا انتخابات شهرين وننتظرها، فنحتكم إلى صناديق الاقتراع، وإذا كانت هي الحكم، وإحنا أيضا نعرض أنفسنا إلى الجمهور ونعرض أنفسنا إلى طبعا ليس نظام مثالي، كل شخص مسؤول يستفيد من موقعه بالسلطة في تعزيز رصيده الانتخابي، هذا صحيح وهذا ينطبق على الكل. لكن هو ما عندنا غير وسيلة أخرى أن نتجه نحو بنية نظام ديمقراطي صحيح. العراق مع الأسف لا ينظر فيه إلا إلى الجزء المظلم، وأنا عايشت نظام صدام حسين عن قرب، وكنت عايش في داخل العراق وأعرف شنو كان طبيعة الحياة في العراق قبل سقوط نظام صدام حسين. لم تكن هناك حياة إنسانية بالمطلق. حاليا عندنا مشاكل، لكن والله نعيش حياة إنسانية بها احترام للذات، بها قدرة طرح الرأي، بها قدرة على نعبر عن طموحاتنا، عن معتقداتنا، عن أفكارنا، نختلف. نعم هنالك مشكلة طائفية، هذه المشكلة ليست صنع العراق، هذه مشكلة أفرزتها ظروف كثيرة تاريخية وظروف المنطقة، وتشترك في تحمل مسؤوليتها دول كثيرة ليس العراق. قد نكون نحن بخلال ممارسات انطلاقا من مجلس الحكم إلى ما بعد ذلك ساهمنا في رسم وفي تعزيز بعض الممارسات الطائفية، لكن هو مو مشروع لأكثر الأخوان الموجودين بالعملية السياسية. أنا أنزههم بأغلبيتهم الساحقة عن التوجه الطائفي، لكن ينجرون أحيانا بفعل الصراع، بفعل التخاصم. وهنالك مشروع إقليمي كبير في المنطقة بصراحة يقوم قسم من الدول تعرض نفسها من خلال المشروع الطائفي. أنا كنت فرحان عندما تكلم السيد أحمد داود أغلو بأنه رفض كلمة الأخ الأكبر. أكو بعض الدول تحاول أن تطرح نفسها على أنه إما الأخ السني الأكبر أو الأخ الشيعي الأكبر.
أو الأخ العربي الأكبر. هذا المصطلح يعني أورثنا كثير من المعاناة وأورثنا كثير من المشاكل. نحن إخوان مثل ما قال الدكتور أحمد داود، يعني يحترم بعضنا البعض ونحترم خيارات بعضنا البعض. في الحقيقة أنا ما أقدر أكون إلا متفائل مع حجم وضراوة التحديات اللي تواجه العراق، لكن كل القوى السياسية أسهمت في بناء نظام ديمقراطي. هذا النظام لا زال يشكل رؤية بها تفاؤل إلى المستقبل. هناك مشكلة في هذه المرحلة، في تلك المرحلة نعم قد تحصل. أما مسألة تفضل به السيد الأخ الدكتور حاتم الحسني، علاقات مع دول الجوار، أنا أختلف معه بشدة في هذه القضية. العراق لم يكن مسؤولا، والسيد وزير الخارجية موجود، عن تدهور علاقته مع دول الجوار أبدا. دائما كان الطرف الراغب المستميل الذي ببعض الأحيان أصبح يتصرف يعني بآلية تعبر عن نوع يعني ما أقدر أقول بها تذلل لبعض الدول لكسبها، لكن العراق بذل جهود كبيرة مع كل دول الجوار. الدول الجوار كان لها موقف من التغيير الديمقراطي في العراق، وموقف من سقوط نظام دكتاتوري. كلهم كانوا أعداء صدام حسين، بكوا عليه بعد سقوطه وقاموا عليه مجالس الفاتحة، لأنه التغيير بالعراق كان تغيير كبير وجبار. وأنا أشد على كل الأيدي الذين ساهموا به من أفراد ودول، وحتى دور الولايات المتحدة بصراحة كان دور، أنا أعتقد كان دور داعم لتحرر العراق، وأسهم في طرح النموذج الديمقراطي في العراق بشكل جيد، بمشاكل طبعا، وهذه المشاكل موجودة في كل الدول. البعض يريد أن يقحم في أذهاننا أنه هاي مشاكلنا كعراقيين، لا، هذه مشاكل مراحل التحول، هذه مشاكل الإنسانية عموما، هذه مشاكل تحصل لأي دولة في المنطقة. الخلافات بين المركز والحكومة الاتحادية والإقليم أنا أعتقد أنها قابلة للحل ولا تستحق أن تضخم لأي سبب كان. والمشاكل السياسية تنوجد أحيانا لأسباب طائفية، أحيانا لأسباب سياسية. الأخوة في الإقليم يعني وضع متجانس ونظام أكثر رسوخا وأقدم من التجربة في بغداد، وهم لم يتمكنوا من تشكيل حكومة إلى حد الآن. أتمنى أن تشكل في القريب العاجل. هذا يعبر عن وجود إثارات ومشاكل ومسائل يجب أن تحال. فالنسيج العراقي إخوان متشابه، طبيعة مشاكلنا متشابهة، الإنسان العراقي هو واحد. لذلك أنا أقول وأدعو وأبارك الجهد الطيب اللي بذل الأخ الدكتور برهم، وخلينا نحضر ونتكلم. وما كان يمكن بعضنا يسمع البعض في ظروف أخرى، وقد تكون حسنة لهذه الجامعة حضور الأستاذ علي الأديب وحضور السيد وزير الخارجية على رأسهم السيد عادل والدكتور والأخ بيان وكل الإخوان الآخرين. بصراحة يمثل فرصة أنه نلتقي، ولو كل واحد يحافظ على قناعاته الخاصة ويتحجر عندها ما راح نسوي حل. مطلوب من عندنا أن نحافظ على الحافز للمستقبل. وأنا أعتقد أنه دول المنطقة تأثيرها سلبي على العراق إلى الآن إجمالا، لا أتهم دولة معينة. المشروع الطائفي يرعى من قبل دول وأجهزة مخابرات. القاعدة تستخدم أحيانا من بعض الدول وتدعم أحيانا من بعض الدول وتحارب أحيانا من بعض الدول. العراق يحارب القاعدة على طول الخط، وعدو لا هدنة معه وهذا أيضا أعتقد يشترك به العراق بكل أجزائه ومكوناته. Thank you. I think that takes us nicely into our final speaker to give your comments on both what Dr. Hashim has said and also on what your good friend Kag Falah has also said. السؤال المطروح هل العراق يبقى دولة ديمقراطية؟ أنا أعتقد معناتها هذا تثبت أن العراق دولة ديمقراطية. محتمل العراق دولة ديمقراطية ناقصة أو عندنا آليات للديمقراطية كالانتخابات، لكن العراق ما عنده ثقافة ديمقراطية وماكو أحزاب وطنية ديمقراطية وماكو نخبة ديمقراطية. إذا ماكو نخبة ديمقراطية ما ممكن بناء ديمقراطية. لأن السؤال المطروح أنه احنا بدينا المسيرة السياسية، احنا في مسيرة سياسية من أجل الوصول إلى عراق ديمقراطي، لكن هناك الحديث حول الديمقراطية والعمل
باتجاه المركزية، الحديث حول الفيدرالية والعمل ضد الفيدرالية، الحديث عن الديمقراطية والأخذ بالاتجاه المعاكس للديمقراطية. هاي يخلق مشكلة فكرية بالنسبة للعديد من الناس اللي يتابعون الوضع في العراق. والعراق إذا كان باتجاه أنه اتجاه الديمقراطية باتجاه دولة المواطنة، أنا أشوف دولة المواطنة في العراق بعيد جدا عن الواقع. احنا في دولة المكونات، ودولة المكونات تحتاج إلى الاعتراف بهذه المكونات والتعامل مع المكونات، وعلى أساس الواقع الثقافي والديني في هذه الحالة أو المذهبي والقومي والجغرافي للمكونات. لكن الوصول إلى الديمقراطية التوافقية اللي دولة المكونات تحتاجها، يجب أن يكون عندنا توازن في القوى. المشكلة أنه إحنا نتحدث أو الثابت في الدستور أن هناك دولة المكونات، لكن ماكو توازن في القوى بين المكونات. الثابت في الدستور أن هناك حق للمكونات، لكن العمل باتجاه إنكار حق المكونات. هي هاي المشكلة، مو مسألة نظرية. إحنا في دولة ديمقراطية، الانتخابات آلية من آليات الديمقراطية، لكن الثقافة الديمقراطية لها علاقة باحترام الفرد والمكون. دولة المكونات مو شيء ضد الدولة الوطنية، أنا ما أشوف أنه دولة المكونات شيء خطأ، لكن إحنا مشكلتنا فهم الديمقراطية التوافقية. يعني بعض الإخوان يشوفون الديمقراطية التوافقية كأساس للمشاكل اللي عندنا هسه في الواقع السياسي. المشكلة مو بالمبدأ التوافقي، المشكلة باختطاف المبدأ التوافقي والعمل باتجاه المركزية. صحيح احنا نحكي حول الحكومة الاتحادية، لكن كيفية صنع القرار في الحكومة الاتحادية، كيفية التعامل مع القرار، كيفية التعامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، كيفية التعامل مع الوضع الاقتصادي، كل هذه الأمور، الاقتصاد والعسكر باتجاه المركزية. وبالعراق من نتحدث حول العسكر والاقتصاد وأخذ الاتجاه باتجاه المركزية، نعرف أنه لي وين يوصل. تاريخ العراق واضح بالنسبة لنا. هو هذا الخوف من أن المسيرة السياسية اللي عندنا هسه ما تتجه باتجاه الديمقراطية، والانتخابات القادمة راح تكون بالنسبة للعراق فرصة الأخيرة، أما نوصل إلى بناء أو الإيمان بالديمقراطية التوافقية وبناء الدولة الديمقراطية والعمل من أجل الدولة الاتحادية، أو سنصل إلى مفهوم أو الدولة الفاشلة. هل نحن في طريقنا إلى الدولة الفاشلة أم في الطريق إلى الدولة الديمقراطية؟ ضمن هاي المسيرة السياسية، الأكراد كانوا من الأوائل اللي بنوا المسيرة السياسية، وحتى لو الأكراد لو لم يكونوا ديمقراطيين فالديمقراطية لمصلحة الكرد، لأن عندما يكون هناك ديمقراطية في العراق يشعر الكردي بأمان في كردستان. حينما يكون هناك المركزية في بغداد يشعر الكردي بتهديد في كردستان. فالديمقراطية لمصلحة الكرد، ولكن في المجتمع الكردي هناك تعددية، في المجتمع الكردي هناك انفتاح أكثر، في المجتمع الكردي هناك احترام لحقوق المرأة، في المجتمع الكردي هناك احترام وتقدير للأقليات الدينية. نحن نؤمن بالتعددية، نحن نؤمن بالديمقراطية ونعمل من أجل التعددية والديمقراطية. ولكن في الطرف الآخر،
في الطرف الآخر الأحزاب الرئيسية المتواجدة تستند إلى الفهم السياسي للإسلام، وحينما تستند هذه الأحزاب إلى الفهم السياسي للإسلام تعود إلى مذهب معين، وحينما تعود هذه الأحزاب إلى مذهب معين يؤدي إلى تناقضات، يؤدي إلى جلب التاريخ، يؤدي إلى جلب معاوية والإمام حسين إلى الحاضر. والمعارك في هذه الأيام تطرح كأنما معارك بين أصحاب الحسين وأصحاب يزيد. هذه هي المأساة، هذه هي المأساة. هناك أحزاب إسلامية ولدت، ولكن ولدت في رحم العلمانية كما هي في تركيا، فتستطيع أن تتعامل مع العلمانية والديمقراطية. ولكن لنرجع إلى الأفكار الرئيسية للأحزاب التي تقود المجتمع العراقي في الطرف الآخر. أساساً لم يكونوا يؤمنون بالديمقراطية، هذه هي مشكلة. أنا أتحدى أدبيات الأحزاب الموجودة في الطرف الآخر، لنعود إلى أدبياته. كانوا يرون الديمقراطية كإنتاج غربي، والتعامل مع الإنتاج الغربي مرفوض. إذا تغير الأمور الآن نتيجة العلاقات المتواجدة في المجتمع، لكن الأفكار لا زالت متواجدة، هي هذه المشكلة. نحن لا زلنا أسير الأفكار القديمة، الأيديولوجيات القديمة، والتي لم تكن تؤمن بالديمقراطية، ولكن الآن الديمقراطية أصبحت شعاراً. فلدينا مشكلة أولاً فهم الديمقراطية، ثانياً مشكلة تثبيت حقوق المكونات وأي مكون، والمشكلة الأخرى أن النخبة الديمقراطية في العراق كما ذكر الأخ هوشار زيباري لا زالت ضعيفة، وليست هناك أحزاب وطنية كبيرة تقود الحركة الديمقراطية في العراق. هذه مشكلة كبيرة. يعني لدينا أزمة في مسائل الديمقراطية أو فهم الديمقراطي، لدينا أزمة أيضا في القيادة في الواقع في العراق الآن في الوقت الحاضر. الحل أعتقد هو الرجوع إلى الدستور، الرجوع إلى الدستور والرجوع إلى المكونات، وخلق توازن بين المكونات، توازن جغرافي، توازن سياسي، توازن اقتصادي. لهذا نتحدث عن الفيدرالية كحل. الاتحادية هي الحل. الاتحادية بالنتيجة تعني توزيع السلطة والثروة بين المركز والأطراف، حينما يكون لكل طرف حدوده وحقوقه، يستطيع أن يمارس حقوقه وضمن حدوده وضمن أيديولوجية التي يؤمنون بها. ولكن فرض الأيديولوجية الآخر على الآخرين لا يمكن، فرض فكر الآخرين على الأكراد لا يمكن، فرض سياسة المركز على الأكراد لا يمكن. الأكراد لا يشعرون بشركاء حقيقيين بالمركز في الواقع. الأخ حاتم ذكر أنه تم تهميش السنة. في الديمقراطية الحقيقية لا يمكن تهميش مكون، ولكن عندنا مشاكل كبيرة بين المركز والأقليم، مشاكل كبيرة. منذ 10 سنوات لم نستطيع أن نتقدم إلى الأمام، لم نستطيع أن نتقدم إلى الأمام لحل هذه المشاكل. إذن كيفية حل المشاكل؟ كيف نحل هذه المشاكل المتواجدة؟ كيف يمكن في حالة ديمقراطية، في دولة ديمقراطية، في كيان ديمقراطي، أن يتخذ قرار بمنع أو دفع الرواتب إلى موظفين في الأقليم؟ كيف يمكن هذا؟ من قرر هذا؟ وين تم المناقشة؟ هاي أسئلة عملية تطرح. احنا نتعامل مع الواقع.
إذا كانت لدينا ديمقراطية فهي ديمقراطية ناقصة، ولكن يمكن معالجة الأمور. نتمنى أن تعالج الأمور في المستقبل في الانتخابات القادمة، وأن نصل إلى حالة جديدة يتم الاعتراف بالمكونات كما هم وبهويتهم، سواء كانت هوية مذهبية أو قومية، والتعامل مع المركز على أساس توزيع الثروة والسلطة بين المركز والأطراف. هذا هو الحل بالنسبة للعراق، وإلا فإن العراق يتجه باتجاه آخر، أنا لا أسميه باتجاه خاطئ ولكن باتجاه خطر. وشكرا. Thank you, panelists. You all talked about the elections, and you all referenced the Constitution. Let me ask you all a question about the elections. One, do you think there will be elections? Two, do you think the elections will they add fuel to the fire? Will they keep the status quo? Or would they be a solution to the problems? سؤالي الانتخابات يعني؟ يصير الانتخابات. نعم. بالحقيقة أنا بالي شوي أعلق على دكتور فؤاد، ما يمكن ما يعطيني فرصة السيد فؤاد. جريكير ولامي من بداته حزك قصبك ولامي من بداته. You can answer the question and answer his comments in your answer. This is your forum. فباعتبار السيد يعني فؤاد ديمقراطي يعني أكثر من اللازم، وإحنا أقل ديمقراطية. أنا أعتقد هذا صحيح. أنا ديمقراطي مو أكثر من اللازم، لكن أنتم أقل ديمقراطية. في الحقيقة أنا كنت يعني أسهل علي أن تنتقد أسماء ولا تنتقد حركات. الموجودين في السلطة موقعهم إجا من خلال الانتخابات، سواء الحزب الفلاني، المجلس الفلاني، الجهة الفلانية، ذول من خلال الانتخابات، فهم واقع يجب أن يحترم كما أن أحترم الواقع اللي موجود في الإقليم وفي الجهات الأخرى. ونقطة أخرى، بصراحة الدين هذه قضية لا يمكن أن تغفل من أي مشهد، هي القضية الأكثر فعالية في تاريخ البشرية. وأنا أذكر هنا تكلمت مع الدكتور عبد الكريم السمراء قبل لحظة مقولة للسيدة مادلين أولبرايت في كتابها الجبار والجبروت، تقول: واهم من يعتقد أن الدين لا يمكن أن يؤثر على السياسيين وعلى السياسة. نعم، لا يكون هو ميدان التصنيف للناس في المواطنة، لكن الدين يأثر علي ويأثر عليك ويأثر على كل إنسان آخر، بس احنا نتكلم عن تأثير الإيجابي. فلا يمكن أن توصم الحركات اللي بها بعد ديني بأنها حركات ما يمكن أن تحمل الديمقراطية. الديمقراطية آلية صح، منتج غربي، لكن إلى جذور عندنا في الشورى. والحركات الموجودة في السلطة في العراق حاليا آمنت بالدستور وساهمت في كتابة الدستور، وأعتقد هي ملتزمة بالآلية الديمقراطية. يبقى أفراد وأشخاص وتوجهات هذه توجد في بغداد وفي أربيل وفي أي مكان آخر، ممكن أن نجد شخص يتصرف بخلاف ما يقول، هذا واقع. فأنا أتمنى أنه لا يصير هذا التصنيف، أنه أكو حركات لها جذور دينية إذن هي تاريخيا. إذا حكمنا هذا المقياس إذن التصنيف القومي راح يدي نفس النتيجة. هم أنت تستعيد تاريخك القومي وأنا أستعيد تاريخي القومي ونخليه مجال للصراع والنزاع. هذا أعتقد مو موضوعنا ولا هو مورد الخلاف في العراق. الخلاف بصراحة خلاف سياسي يتعلق برؤية سياسية قد تكون مخطئة أو مخطئة هناك، لكن هي مو مبنية على أساس أيديولوجي فكري. مشكلة المنطقة صحيح، التطرف الإسلامي مشكلة احنا نعاني منها، العراق يعاني من التطرف الإسلامي. أنا أعتقد بالنسبة للانتخابات انتخابات جارية بشكل مؤكد، واستحضارات المفوضية العليا للانتخابات نهائية، وبدأوا بتوزيع بطاقة الناخب وفي بغداد وفي كل المناطق. وحتى بحكم اختصاصنا الأمني احنا نسهم في إيصالهم إلى حتى النازحين من المدينة الفلوجة لإيصال بطاقة الناخب، وإعداد خطة خاصة للأنبار حتى تكون اشتراكها بشكل أكبر مقدار من المقبولية في الانتخابات. ولن تؤجل الانتخابات أبدا، ولا يجوز لأي جهة أن تؤجل الانتخابات وهي قائمة 100%.
أنا ما أشرت إلى دين، أشرت إلى الأحزاب السياسية. الأحزاب السياسية الإسلامية ما أحزاب، مثل الأحزاب القومية، أحزاب الليبرالية، هذول أحزاب يتبنون أيديولوجية حسب فهم أيديولوجية إسلامية. أنا أقول الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة السياسية العراقية اللي يتبنون هذا الأيديولوجية وهسه هم في الحكم. هاي يعني مسألة الممارسات الديمقراطية إلى علاقة بالثقافة الحزبية كمان، مو بس إلى علاقة بالأيديولوجية السياسية. الثقافة الحزبية الموجودة هي ثقافة مركزية في هاي الأحزاب، وهاي الأحزاب نتيجة كونها أنه كانت أحزاب سرية وكانت مضطهدة، فالعقلية الديمقراطية ضعيفة. هذا واقع بين هاي الأحزاب. ما كانت أحزاب جزء من الديمقراطية يعني معارضة في البرلمان حتى يمارسون العملية الديمقراطية، كانوا أحزاب سرية، بعضهم أحزاب عسكرية. فأحزاب سرية وعسكرية ومركزية ما يؤدي إلى الديمقراطية. هاي المشكلة. هسه هم يحاولون يمارسون الديمقراطية بفكر مركزي، يشوف أنه لي وين نوصل ممارسة الديمقراطية بفكر مركزي، أنه نوصل إلى الديمقراطية أو نوصل إلى المركزية المقيتة. هذا الخوف، وهذا الخوف. أنا ما أتحدث عن الدين، أتحدث عن الأحزاب السياسية. بالنسبة للانتخابات، أنا أشوف أنه الوضع العراقي لازم، في الوضع العراقي الحالي لازم يصير انتخابات. إذا ما يصير انتخابات يؤدي إلى كارثة. العراق يحتاج على الأقل إلى تغيير في السياسة. الانتخابات محتمل يؤدي إلى تغيير في السياسة، وهذا يؤدي إلى نوع من الاستقرار. لكن محتمل الانتخابات أيضا يؤدي إلى مشاكل كبيرة، هذا أهم واقع. لكن أنا أشوف أنه من الصعب على أي حزب أو قائد سياسي الآن أن لا يتفق على موعد الانتخابات. الكل يطالبون بالانتخابات، وهذا الشيء صحيح. أنا أعتقد إن شاء الله الانتخابات تجري، لكن لابد من تهيئة الأجواء للانتخابات. وقفوا القصف اللي دا يحصل الآن على الفلوجة وعلى المناطق الأخرى، خلي الناس النازحين يرجعون ويشتغلون من هناك. ماكو أحد مختلف أنه اليوم إحنا نواجه يعني حملة إرهاب كبيرة جدا، سواء من القاعدة وداعش، وكلنا متفقين ضد هذه القواعد الإرهابية. لكن لا يمكن التعامل مع جميع أطراف المكون بنفس طريقة التعامل مع داعش والقاعدة. يعني أنا أضرب مثل، سنة أو أكثر من الاعتصامات والتظاهرات، والحكومة هي اللي تقول إنه مطالب المعتصمين والمتظاهرين أو بعضا من مطالب المعتصمين والمتظاهرين هي مطالب دستورية وشرعية. زين، طيب لماذا انتظرت لمدة سنة كاملة ولم تلبي على الأقل المطالب الشرعية في هذا الجانب؟ تقول إنه بعض القضايا متعلقة بالبرلمان، لكن هناك بعض القضايا متعلقة بالجانب التنفيذي. لماذا لم تنفذ الحكومة؟ لماذا لم ترسل الحكومة القوانين اللي تتكلم عنها إلى البرلمان، حتى البرلمان أيضا يقعد يناقش يرتب المسائل هذه، بدل هالانتظار الطويل ثم تصبح هذه الثورة في هذا المكان وغير المكان. هي المسألة ليست متعلقة في الأنبار. اليوم عندنا مشاكل في صلاح الدين، اليوم عندنا مشاكل في ديالى، اليوم عندنا مشاكل في الموصل، وجنابك تعرف هذه المسائل بعمق. نحن نريد أن نحل هذه المشاكل ونحفظ حقوق الناس ونحفظ حياة الناس، سواء في هذه الأماكن أو في أي مكان آخر. أنا عندما أتكلم عن الجهة التنفيذية،
لا أني فيها فقط أن هناك مشكلة متعلقة في خدمة مكون معين. انظر إلى المحافظات الجنوبية، هل هناك تقدم في المحافظات الجنوبية كما يجب كان أن يكون هناك تقدم؟ هناك إشكاليات كبيرة، لا يوجد هناك بناء مؤسسي في العراق بشكل سليم. إحنا مشكلتنا نعتقد الديمقراطية، اذهب إلى صندوق الاقتراع، خلي البطاقة مالتك وانتخب، خلاص صارت عندنا ديمقراطية. لا، ليست هكذا. ديمقراطية أيضا تعني بناء المؤسسات بناء سليما. القرار في المؤسسات يكون قرارا مؤسسيا حتى تستطيع أن تمضي إلى الأمام، أن تلتزم بالدستور اللي هو أعلى قانون موجود في الدولة. اليوم نتكلم عن الالتزام في الدستور، هناك محافظات تريد أن تعمل أقاليم، لماذا لا تسمح لها أن تقول؟ نتكلم أنه العراق دولة اتحادية. أين هي هذه الدولة الاتحادية؟ لدينا إقليم واحد، حتى بقية العراق لم نقل أنه هذا إقليم عربي مع إقليم كردي، لا. كيف تقوم دولة اتحادية بإقليم واحد؟ ثم نتكلم نقول أنه ليست دولة مركزية. أنا أذكرك بخطاب السيد رئيس الوزراء صديقي زين في الأنبار، ما الذي قال؟ أن العراق دولة ديمقراطية اتحادية مركزية. كيف هي دولة اتحادية ديمقراطية ثم مركزية؟ لا يمكن. لابد لنا أن نضع الأمور في نصابها بالطريقة الصحيحة. نحن شركاء، لنأخذ درسا من التاريخ. لا يستطيع أي مكون أن يهمش ويقصي مكون آخر، سواء كان المكون السني لم يستطع. إذا هو ظلما قيل أنه كان المكون السني يحكم، كان هناك صدام وأزلامه يحكمون العراق وليس المكون السني. ولكن حتى إذا افترضنا هذا الشيء، الأكراد 100 عام والشيعة لاقوا الظلم الكثير سنوات طويلة. اليوم لا يستطيع مكون آخر أن يأتي يقول أنا سأحكم وأمتد على كل العراق، لأنه في النهاية هذه مأساة كبيرة ستكون، وسيستمر عدم الاستقرار في العراق لفترة طويلة جدا. لماذا؟ نحن دولة لدينا إمكانيات مادية كبيرة جدا، لو هذه الإمكانيات استثمرت بالطريقة الصحيحة لنكون من أكثر الدول تقدما في المنطقة. لنا عمق تاريخي كبير، لنا عمق في المنطقة، لنا كفاءات وإمكانيات كبيرة جدا. هكذا نريد أن يكون العمل. أنا ما أريد أجي إلى كردستان نقول الله شوف كردستان وينها وإحنا متخلفين في الجهة الثانية، كأننا في دولتين مختلفتين. لماذا؟ الخلافات ليست بيننا كسنة وكشيعة فقط، خلافات موجودة بين المكون الشيعي نفسه، أكو خلافات سياسية، وبين المكون السني أيضا موجود خلافات سياسية. هذا هو وين الشارع عند ذلك هو الذي يختار من يريد أن يختاره من المكون الشيعي ومن يريد أن يختاره من المكون السني أو المكون. وإن شاء الله في يوم من الأيام نصل إلى ما نسميه إحنا دولة المواطنة، بحيث أن ننظر إلى الناس أنه هذا مواطن بغض النظر عن هويته شيعي سني كردي أيا كان. لكن احنا الآن في بداية أن نكون التركيبة السياسية التي تجمعها رؤية مشتركة ومصالح مشتركة. هذا هو نحن في هذه المرحلة الآن، وأتمنى هذه الانتخابات بالفعل أن تكون نقطة تحول، إن لم أقل عودة إلى الطريق الصحيح. Thank you. I have been instructed actually, to not take any questions because of lunch. Now, if you want to impose democracy on this forum and insist that we ask a few questions, let us know.
No comments. Questions? No comments. Okay. 3 questions. Introduce yourself. Make it a question, not a comment. Don't make it a comment. Don't make it a speech. Please keep it as a question to the panelists. This is limited democracy. Disabled democracy. We've got Hiwa. ايوه او جالس مناقشه. He asked the question. Sorry. If you asked the question, please, in the front row. للمشاركين. أعتقد جوهر مشكلة العراق أرض لم تتحول إلى وطن، ليس هناك هوية عراقية جامعة في غياب الديمقراطية والتعددية والاتحاد الحر، والآن ليس هناك ديمقراطية توافقية، لذلك يجب أن نتفق على ديمقراطية تقسيمية، يجب أن نتفق على تقسيم العراق إلى كيانات شبه مستقلة في ظل دولة كونفدرالية، وبعد ذلك نفكر مرة أخرى في فدرالية، لأن التجربة الفدرالية في العراق فشلت، لم تحل القضية الكردية بسبب وجود الأراضي المتنازع عليها، ولم تحل مشكلة المواطنة. شكرا جزيلا لك. هل تتفقون معي حول هذه المسألة؟ شكرا. Okay. That was a good question. Safia Khan. Please keep it a question. I will try my best. شكرا. طبعا راح أحول التعليق أو المداخلة إلى سؤال. سؤالي للأستاذ فالح الفياض: ألا تعتقد معي بأن هناك من في العراق اليوم يستعمل الديمقراطية معبرا للوصول إلى الدولة الإسلامية؟ وأحب أن أسمع جواب. بالنسبة للأستاذ فؤاد حسين: ألا تعتقد معي، وعندي سؤال، إذا كان الكرد حقيقة مع الديمقراطية أولا وبناء الدولة الديمقراطية والنظام الديمقراطي الذي فيه حل وتأكيد لمصالح الكرد، هل هم حقيقة عملوا من أجل الديمقراطية للعراق بأكمله؟ وأقول هنا لأنك ديمقراطي، هل كان هناك دعم للديمقراطيين من الكرد؟ وأتكلم عن الديمقراطيين العراقيين بجميع مكوناتهم، لأن الديمقراطية لا تجزأ، وأنا أعتقد هذا الأمر في خلل. أما فيما يتعلق أيضا في الدكتور حاتم الحسني، أعتقد دكتور بأن هناك حاجة كبيرة بأن نتكلم بصراحة، وصراحة كبيرة. ألا تعتقد معي بأننا ل11 سنة مضت نحن نجامل بعضنا البعض ولم نصل حقيقة إلى التفسير الحقيقي للدستور الذي وضعناه والذي وضعه حقيقة ما زالوا على قيد الحياة، ولم نختلف بالتفسير، والجميع من عندكم يقول نريد احترام الدستور. أي دستور؟ الدستور الذي حضرتك تفسره ولا الدستور اللي تفسره دكتور فالح أو اللي يفسره فؤاد حسين؟ وأنا أتكلم هنا بأننا جميعا مسؤولين عن تحويل العراق من دولة المواطنة وإخذال مواطنينا في عموم العراق ببناء دولة المكونات. السؤال الأخير اللي يتعلق حقيقة، وسأنهي السؤال الأخير يتعلق: كم منكم تعتقدون، أنا أعتقد بأنكم جميعا متفقون على قضية واحدة وهي تهميش ضوء المرأة بعقلية سياسية ذكورية لجميع المكونات العراقية، وهذا ما حصل خلال 11 سنوات ماضية. لذلك الديمقراطية لا تجزأ. عندما تكونوا ديمقراطيين عليكم أن تتحدثوا عن كل ذلك، وبالإضافة إلى دور الشباب الذي هو مغيب أيضا، ونحن في جامعة وفي حضور الشباب العراقي. شكرا جزيلا. دولة دينية قالت؟ السلام عليكم. يعني أنا عندي سؤال خاص للأخ الحسني. اليوم ما سمعته يؤكد لي أن الأخ الحسني طبعا كان مع دولة القانون ورشح مع دولة القانون، هل أنه ترك دولة القانون أو لا زال في قائمة دولة القانون؟
بالنسبة للأخت السيدة صفية تكلمت عن السؤال اللي يتعلق بالنوايا. النوايا صعب يعني سبر أغوارها. أنت تحكين شو نيتك ما أعرف شنو يعني، لكن نتكلم عن دولة بها سياقات، دستور مكتوب، ناس صوتت عليه تعمل به، اكو ضوابط، اكو يعني شركاء يراقبون. العراق وضعه وعلى الأقل الإسلاميين الموجودين بالسلطة ليسوا منافقين في تبنيهم لهذا الدستور، واقعيون. العراق بلد منوع يدار بآلية دستورية، وهذا الواقع مقر وإلى جذور في أدبياتنا الفكرية، وليس يجب مطلعين حضرتك أو الدكتور فؤاد على تفاصيل أو جذور هذه المنطلقات. لكن مع ذلك الحركات تتطور والأفراد يتطورون وينتقلون من ولاء إلى ولاء ومن جهة إلى جهة ومن فكر إلى فكر، وكثير من الحركات اللي كانت سابقا شخصيات تعتبرهم شيوعية ماركسية حاليا صاروا يتكلمون بالتعددية والديمقراطية والكذا. احنا ايضا نحترمهم ونحترم تحولهم، ما نقول له انت كنت جذرك السابق كان كذا وكنت انت اذا انت تريد تدس السم بالعسل، لا، هذا الكلام مردود. انا اعتقد الموجودين بالعملية السياسية صادقين في تبني الآلية الديمقراطية، وليست مبدأ نعتقد به لحياتنا الشخصية، وهذا شأن كل الدول تختلف بأفكارها وقيمها وأديانها، تشترك في الآلية ونؤمن بالديمقراطية كآلية للحكم والسلطة والمشاركة الوطنية. أكثر من ذلك أنا عندي معتقدي الخاص وعندي أفكاري الخاصة وعندي أحوالي المدنية الشخصية أديرها بشكل خاص، والمسيحي أيضا والشيعي والسني والشيعة بيناتهم يختلفون. هذا مو سبة، بالعكس هذا تعبر عن هوية. فإحنا هويتنا يجب أن تصان، وأن تصان كل الهويات ضمن النظام الديمقراطي، لا أن تكون هذه الهوية هي منطلق للطعن ومنطلق للتشكيك، وإلا مآسي العالم العربي كله من الأنظمة لا ترفع شعار إسلام ولا ترفع شعار دين، ابتداء من القذافي إلى حسني مبارك إلى بشار الأسد إلى صدام حسين، كلهم كانوا يتكلمون بالليبرالية والعلمانية، وهم ذبحوا شعوبهم يعني بأشد وأبشع طريقة. أولا بالنسبة لسؤال السيدة صفية على المجاملات، هي المجاملات أحيانا تكون مطلوبة. نحن كانت لنا يعني نقاشات يعني شديدة في الغرف المغلقة، لكن لو تسأليني أقول إحنا يعني أكثرنا المجاملات على الملأ العام. كان لابد أحيانا أن نخرج إلى الناس ونتكلم بحقائق الأمور، على الأقل في بعض الأمور اللي ممكن أن نتكلم فيها. لكن هناك قضايا معينة كان يتطلب أن يكون الحديث يعني في الغرف المغلقة أكثر ما أن نتكلم فيها مع الجمهور. أما سؤال أخي العزيز بيان، أنا طبعا هو السؤال أنا ليش رحت إلى دولة القانون وأنا صار لي 4 سنوات لم أخرج في الإعلام على الإطلاق؟ زين، أنا عبرت هذا الجسر لأؤكد أنه ممكن أكو أمل أن نعمل مع بعض، جسر أعبر بلكي نستطيع أن نفعل شيئا. وعملت مخلصا في نصح السيد رئيس الوزراء والآخرين، واشتركت بفعالية في الاجتماعات داخل، صح لم أكن أظهر على العلن، وحرقت أوراقي السياسية أنا يعني في هذا الشيء، زين، من أجل أنه إيجاد طريقة لعلاج الوضع اللي موجود في العراق. لكن حتى انسحابي تم بشكل هادئ دون الإعلان. أنا صار لي سنة أخي لست في دولة القانون، لم أحضر اجتماعات دولة القانون من بدت قضية الاعتصامات وصارت قضية الدكتور رافع العيساوي، وأنا تكلمت مع الإخوة أنه هناك خطأ في كيفية التعامل مع هذا الوضع، ولا بد أن يعني أن نتعامل بطريقة مختلفة. فحتى هذه يمكن يعني أردت أنه أن لا تكون يعني بشكل علني، حتى بلكي أيضا تبقى الآفاق مفتوحة في إيجاد الحلول. أنا أعتقد السياسة العراقية يتطلب أحيانا حتى أنه الواحد يضحي من أجل أن يستطيع أن يدفع الأمور بالاتجاه الصحيح.
لكن حتما أنا عندي مؤاخذات، أخطاء. بعض الكلام الذي أقوله هنا أنا قلته سابقا. أنا تكلمت في اجتماع دولة القانون، يمكن ما أعرف الأخي الدكتور علي الأديب كان موجود، على نقطة سحب الصلاحيات من مجلس النواب. في كل أعضاء دولة القانون كانوا موجودين، ولم أتكلم عنه حتى في الإعلام، لأنه أحيانا العلاجات الداخلية قد تكون أفضل بكثير من أنه نطلع في الإعلام نتناقر وغيرها. لكن لما تصل الأمور إلى ما وصلت إليه، أنا أعتقد عند ذلك لابد أن واحد يصرح في ذلك. أولا حتى الناس أيضا تعرف مواقفه الحقيقية، ما تبقى مواقفه مخفية فقط خلف الجدران. اثنين، أيضا أنه من مصلحة البلد أحيانا أن نتكلم بصراحة إلى شعبنا عما يجري، وهو ليس يعني انتقادا وأخذا من شخص معين. هي ترى ليست شخصية اليوم نتكلم على سيد المالكي أو غيره. أي شخص يأتي في هذا الموقع إذا لم يكن هناك تحديد للصلاحيات حسب ما موجود في الدستور، وبل حتى لو اقتضى الأمر في سن قوانين جديدة اللي تحدد الصلاحيات بطريقة مفصلة، أنا أعتقد سنواجه مشكلة مع الشخص القادم أيضا. فإذا هي ليست قضية الشخص، إنما قضية كيف نستطيع أن نعيد البناء بطريقة مؤسسية، أن أكون شريكا لك في القرار، في صناعة القرار، وليس مشاركا لك. شنو قيمتي أنا أقعد وزير في حكومة ثم ليس لي شأن في اتخاذ القرار الصحيح؟ يعني معذرة، لما يأتي رئيس مجلس الوزراء يقول أنا لي صوت واحد في مجلس الوزراء، وكل وزير إلى صوت، ثم القرار يتخذ بهذه الطريقة. هل هو الأمر بهذه الشاكلة بالفعل؟ يعني هذا الكلام أنا أعتقد يجب أن نكون حذرين في طرح المسائل بهذه الأمر على غير ذلك على الإطلاق. فإن شاء الله يعني نأمل أنه نستوعب هذه الدروس، ونحن لسنا ضد، أنا لست ضد دولة القانون أو السيد المالكي أو هجية. أنا مع عملية إصلاح الوضع ووضع الأمور في نصابها بالطريقة الصحيحة. شكرا. Thank you. As we're in a university, I know time is pressing, but as we're at a university, I think it's only fair that we give a member of the university, somebody that is in the back there, that wants to ask a question on behalf of the youth of this country. Anyway, okay. أود أن أتحدث إليكم بلغتي، بلغة الأم. أولا مرحبا بكم في مدينة السليمانية. بما أنني ناشطة في منظمة كردستان Save the Children، كردستان لحماية الطفولة، وحضراتكم تغلغلتم في شتى المجالات بخصوص حقوق والانتخابات وكل ما يخص العراق، أود أن أسألكم ما رأي حضراتكم بقانون الجعفري، القانون الذي sadly يعني مع الأسف وافق عليه مجلس الوزراء والآن بصدد مناقشته في برلمان. ما رأيكم بهذا القانون؟ وشكرا. بصدد وصل للبرلمان؟ في الحقيقة هو مشروع قانون قدم من قبل أحد الوزراء، وهو لا يعتبر إلا نظرة أولية لقضية سينظر بها البرلمان في دورته القادمة إن شاء الله، والبرلمان يمثل الشعب ويعطي رأيه في هذه القضية. أنا معتقداتي الشخصية إلي، ومن يمثلني بالبرلمان راح ينطي صوته، فأعتقد هي الطريقة الصحيحة. يعني ما أسأل عن ما أؤمن به شخصيا، هذا شيء آخر. لكن احنا نحتكم في بلد ببرلمان، وتعرض القوانين خلال البرلمان وهي مسودات، ممكن أن ترفض، ممكن أن تعدل. وأيضا المرجع العليا بالنجف كان لها رأي آخر في هذا الموضوع، عبرت عنه في إشارات وفي رسائل. وأعتقد هذا الموضوع ما راح يتم خارج رأي البرلمان، وخارج أيضا
بالنسبة للوضع الشيعي خارج رؤية المرجعية. لا على السؤال مال صفية جاوب. مع الصفية السؤال كيف chairman ما يقبل. In the interest of time, I have to conclude this panel, I'm afraid. Thank you all for participating. Thank you for your comments. We learned a lot more about the problems in Iraq, and I hope that we can learn more in the subsequent panels.